Good morning. I hope you all are safe. We have discussed two chapters in our previous classes. We understood the strength and importance of a woman through these chapters. I hope you understood that chapter. We have already discussed two lessons, 3 L's of empowerment and any woman. Do you remember? Yes. Today we are going to learn our third lesson, the Matchbox, written by Asha Purna Devi. Let's go through the profile of Asha Purna Devi. Asha Purna Devi is a prominent Bengali novelist and poet, widely honored with a number of prizes and awards. She was awarded the Jnanapith Award and the Padma Shri by Government of India in 1976 and the degree of D.Litt by the Universities of Jabalpur, Rabindra Bharati, Burdwan and Jadavpur. For her contribution as a novelist and short story writer, the Sahitya Academy conferred its highest honor, the Fellowship, in 1994. This short story is translated from Bengali by Prasenjit Gupta, a translator and a writer. The short story is translated from Bengali by Prasenjit Gupta, a translator and writer. Actually, Asha Purna Devi wrote this short story in Bengali. Prasenjit Gupta translated into English. We know every person has their own ability. There are two ways to spreading light. Every person has their own ability. Some can express it and unfortunately some cannot. And also there are two ways to spreading light. Some acts like candle. It is spreading light by burning itself. And some likes as mirror that reflects lights from candle. Here Asha Purna Devi says that women should choose between being a candle or a mirror and work for their own emancipation as well as for the generation to come. Here Asha Purna Devi says that women acts like these two types of lights because it is for herself and to the next generation to come also. Let's go through this story. Listen here. Matchbox. I think you are familiar with Matchbox. What is Matchbox? It's a small stick and some gunpowder is in the tip of the stick. Novelist says Matchbox and women are same. Here novelist says Matchbox and women are same. Why she say like that? Asha Purna Devi says Matchbox has the gun power to flame hundreds of langas. It means actually it is a small stick with a little gunpowder at the tip. It can make a huge flame and it can burn the 100 langas. It can burn, it can flame a huge place. It is a small thing but it has high power. Matchbox has high power but it is kept in kitchen or any other corners in the house. It is kept silently in a corner. Here Matchbox is compared to women. They also have high ability but they don't express any power. Novelist says that women also have high ability but they don't express any power. Sometimes they were oppressed or they were restricted from everywhere. It is seen in somewhere even in this 21st century. That's why here Matchbox is compared to a woman. Here Asha Purna Devi explains why she compared a matchbox to a woman. She says that both of them have high ability to flame, but they are kept in a corner or kitchen in the house silently. Do you want an example? Listen here.
If you want an example, you look carefully at that enormous 3-story house in front of us. Can you see a large house? A 3-storied house? 3 നിലയുള്ള വീട് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാച്ച് ബോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സൺഡേ മോർണിംഗ്. The washerman has come and is waiting. Moments before handing over a heap of Ajit's dirty clothes to the washerman, Nomida goes through the pockets at last time and discovers the letter. First we see that a washerman waiting in front of house. Then Nomida brings Ajit's dirty clothes, a heap of Ajit's dirty clothes. ഒരുപാട് അജിത്തിന്റെ അലക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട്? നോമിത വരുന്നുണ്ട്. Nomida is the first character we meet here. She is the central character in the story Matchbox. Nomida goes through the pockets one last time and discovers the letter. Before giving to washerman, she just checked the pockets of Ajit's shirt. At that time, she discovers a letter. She finds a letter. It was twisted and crumpled envelope with its mouth torn, and on the envelope, Nomida's name. It was twisted and crumpled. എന്താ ട്വിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്രംപിൾഡ്? അതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി കൂട്ടിയിട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് ടോൺ. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺഡ്. ആൻഡ് ഓൺ ദി എൻവലപ്പ് നോമിദാസ് നെയിം. We can understand the letter came to Nomida. But even she didn't see this. It was already opened by Ajit. A flame goes up in all Nomida's nerves and veins. She became very angry and nervous. She drops the cloth in her hands and sits on bed to open the letter. First thing, she looks at this date. Going by the date, the letter must have come about 3 days earlier. First, she checked the date on the envelope. She understood the letter must have come about 3 days earlier. 3 ദിവസം മുന്നെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവണം ആ ലെറ്റർ. But Ajit didn't mention about the letter. That's why she became very angry. She turns over the envelope and matches the postmark to the date. The two bears the same witness. Yes, the letter came 3 days ago. Ajit has opened it and read it, then crumbled it, twisted it, and dropped into his pocket and left it there. Hasn't felt the need to mention it even once to Nomida. Why he didn't mention at least once to Nomida? The flame that had gone up top now burned steadily, hissing sound. It's not on each of her mind's strings. She became very irritated and angry by seeing this letter. Why she became angry? The letter came to Nomida, but it was opened and read by Ajit. He didn't even mention about it to Nomida at least once. She knows that the incident is not a casual oversight. It is deliberate. അറിയാതെ പറ്റിയതൊന്നുമല്ല, അത് മനഃപൂർവ്വം തന്നെയാണ്. Because Ajit don't respect his wife. To Ajit it was a silly thing. That's why he didn't mention about the letter. Ajit's nature is exactly like that. Somehow, he has gained possession of the key to the letter box, fishing it through the gaps among the 52 hands of this joint family. We already said that
ഇറ്റ് വാസ് 3-storied ഹൗസ്. 3 നിലയുള്ള ഹൗസാണ്. അത്രയും വലിയ ഹൗസ്. അവിടെ താമസിക്കുന്നത് 52 മെമ്പേഴ്സാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി. One day Ajit got the key of letter box, and whenever there is a letter with Nomida's name on the envelope, he opens and reads it first, and only then does he give it to her. Somehow he got the key of letter box. From that time he opens all the letter that bearing Nomida's name. Through this kind of characters we can understand he didn't respect his wife. He always tries to suppress her. എപ്പോഴും നോമിതയെ ഒരു പടി താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും അത് അർഹിക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാനും അയാൾ ശ്രമിക്കാറില്ല. Somehow he gained possession of the key to the letter box, fishing it through the gaps among the 52 hands of this joint family. And whenever there is a letter with Nomida's name on the envelope, he opens and reads it first. And only then does he give it to her. It's possible that oftentimes he doesn't give it to her at all. At least that's the suspicion that has taken deep root in Nomida's mind. Here we can see Nomida is very angry by seeing this letter. Why she became very angry? Because it was happened many times before. In many times Ajit opened her letter and he didn't mention about the letter at all. പറയുക പോലും ചെയ്യാണ്ട് ഒരുപാട് ലെറ്റർ അങ്ങനെ വായിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Even though to this day Ajit cannot truthfully make the claim that he has been able to discover any letter in the slightest degree suspicious. Still this ugly habit won't go. Not with Nomida's anger, not with her taking offense, not with bitter reproaches, her trying to shame him sarcasm. Not with anything. If she mentions it, first he tries to laugh it away, and if laughter doesn't get him out to deep water, he scolds her. Whenever she mentioned this problem to Ajit, he tries to laugh it away. എപ്പോൾ നോമിത ഈ ഒരു പ്രശ്നം പറയുമ്പോഴും ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടും സർക്കാസം മീൻസ് അയണി പരിഹസിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹി നെവർ മൈൻഡ് ഇറ്റ്. അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല, അതിനെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാറില്ല. ഹി ജസ്റ്റ് ലാഫ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഷീ സിറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്റ്റിൽ ഫോർ എ മിനിറ്റ് ആൻഡ് റീഡ് ദ ലെറ്റർ ത്രൂ. It is nothing much a letter from Nomida's mother. Lots of problems are going through her mind, and also she became very angry by seeing this letter. She was very irritated by Ajit's character. With all these things, she became very angry. Anyhow, she sat in a bed and started to read the letter. It was the letter came from Nomida's mother. It's her standard speech. The good woman has once again placed on record news of her various hardship and complaints getting worse, misfortune upon misfortune. The ceiling of her room is cracked and the rainwater falls through the ceaseless streams. If this is not immediately remedied, she will have to die crushed under the weight of collapsed roof. Of course, she does not dread that eventuality. Her daughter is a queen, her son-in-law is high-minded, large-hearted, therefore, etc., etc. Already Nomida knows the letter will be a complaint box. A letter will be a complaint box. This is a normal thing. Whenever she writes the letter to Nomida, it contains a lot of hardships and complaints. Nomida's mother is a poor woman. She is a widowed woman. But she knows one thing. Her daughter is living like a queen because her son-in-law is a large-hearted man. By
Seeing this sentence, we can understand Nomida didn't tell anything about her husband to her mother. Nomida's mother thinks that she is very lucky to have such a good husband. He is very high-minded and large-hearted man. An indigent widow without husband or son, she was successful in consigning her daughter to wealthy family's house on the strength of her looks alone. But the good lady has never stopped taking credit. At the slightest opportunity for her skill in the matter, and she has been finding such opportunities all along. We already said the letter is from her Nomida's mother. She was widowed and old lady. Here we can see Nomida always expresses herself as happy before everyone. That's why Nomida's mother thinks that she is living like a queen. Nomida's mother writes the letter to Nomida by saying a lots of hardship, the damage of house and her difficulties, etc. And Nomida's mother is very proud to find such a wealthy man to her daughter. Nomida is a good looking woman. That's why she got a wealthy man as her husband. Her mother is always taking that credit. നോമിതയുടെ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും അഭിമാനം തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് മകൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഒരു വെൽത്തി മേനെ തന്നെയാണ് ഹസ്ബൻഡായിട്ട് കിട്ടിയത്. അതിൽ അവരെപ്പോഴും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നോമിത ഡിഡൻറ്റ് say anything about Ajit to her mother. Whenever Ajit sees a new letter from Nomida's mother, he smiles derisively and says, "Why bother to read that? I'll go and fill out the money order form." Whenever Ajit sees the letter from Nomida's mother, he smiles and derisively says, "Why bother to read that?" അത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Normally, Ajit knows that what Nomida's mother wrote in this letter. He surely knows that it's a lot of complaint or her hardship. That's why Ajit says that no need of read the letter. And Ajit says that he don't want to read that letter and start to fill the money order form. For Nomida, it is very shameful thing. She feels very angry and grief. Ajit always tries to degrade Nomida and her mother. That's why she becomes irritated when she sees her mother's letter. At that day, she decided to forbid her mother from writing postcard. അന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് ഇനി പറയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലെറ്ററും എഴുതരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാ? അജിത് ഓൾവേസ് ട്രൈസ് ടു ഡീഗ്രേഡ് ദം. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാട് പറഞ്ഞ് പൈസ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും അവരെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ, ഒരു താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമിതേനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് വാസ് എ ഷെയിംഫുൾ തിങ്. She became very angry to her mother. Why she was begging like that? Nomida decided to write her mother that she can't do anything more for her mother. ഇങ്ങനെ ബെഗ് ചെയ്ത് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് നോമിതക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ അവൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിനുവേണ്ടി ലെറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. Nomida's head hangs low with the shame and insult of it. So some time ago, out of anger she grieved, Nomida forbade her mother from writing to her on postcards. She thought that from then on she had tried to send her a little money, whatever she could pull together in secret. So this was what came of letters in envelope 2. നോമിത ആ ലെറ്റർ പിടിച്ച് ലെറ്റർ അമ്മയ്ക്ക് അയക്കണം എന്നും
അത് വേണ്ട, പൈസ ഒന്നും അയക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എഴുതണം. ആ ഒരു രണ്ട് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. അജിത്ത് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ഷെയിംഫുൾ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അമ്മയോടുള്ള ആ ഒരു സിമ്പതിയും എമ്പതിയും ഒക്കെ അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സഡൻലി നോമിത ഫ്ലെയിംസ് ഇൻ ടു ആങ്കർ അറ്റ് ഹർ മദർ. വൈ ഷീ കീപ്സ് ഓൺ ബെഗിങ് ലൈക്ക് ദിസ്? വൈ വിൽ നോട്ട് ഷീ ലെറ്റ് നോമിത കീപ് ഹർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, ഹർ ഡിഗ്നിറ്റി? അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബെഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോമിത ലോസ്റ്റ് ഹർ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്. അജിത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഡിഗ്നിറ്റിയും സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഷീ ബിക്കെയിം ആംഗ്രി അറ്റ് ഹർ മദർ. No, this time she will write and tell her mother clearly, I can't do any more. Don't hope for anything from me. ആ സമയത്താണ് നോമിത ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് എനി മോർ ഫ്രം മീ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനി അധികം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നുള്ളത് അമ്മയ്ക്ക് എഴുതണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. Right then, Ajit steps into the room after finishing his leisurely Sunday bath. We already told it was a Sunday morning. Ajit came to room after his leisurely Sunday bath. Nomida's sharp indignation at the insult, simmering all this while, seemed to want to dash itself violently against him. Nomida roars out, when did this letter arrive? When Nomida sees Ajit, she roars out. എന്താ ചോദിച്ചേ? അജിത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി വീണ്, വെൻ ഡിഡ് ദ ലെറ്റർ അറൈവ്? എപ്പോഴാണ് ഈ ലെറ്റർ വന്നതെന്ന് നല്ല സൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് നോമിത റോർസ് ഔട്ട്, അലറി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത്രയും സൗണ്ടിലാണ് ചോദിച്ചത്. അജിത്ത് ഗ്ലാൻസസ് അറ്റ് ഹെർ ഒബ്ലിക്വലി, എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹിസ് എറർ. അജിത്ത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന്, അവൾ ഇത്ര ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവളെ പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി. വൈ ഷീ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് നോക്കി. ആ സമയത്ത് ഹി ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹിസ് എറർ. അവളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് അജിത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഹിസ് എറർ, അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ വലുപ്പം. അനദർ ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫോർ ദിസ് he had thought. Another handful of cash for this he had thought and decided not to give the letter to Nomida. He was going to tear it up and throw it away. He made a big mistake. ആ ലെറ്റർ കിട്ടിയപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന കാര്യമാണ് അനദർ ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫോർ ദിസ്. ഇതിനും കൂടി കുറച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നോർമലി അജിത്ത് ലെറ്റർ കാണുന്ന സമയത്ത് മണി ഓർഡർ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പോവാറെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴും അയാൾക്ക് തോന്നി ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി പൈസ ഇനിയിപ്പോൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഹി വാസ് ഗോയിങ് ടു ടിയർ ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ത്രോ ഇറ്റ് അവേ. ഹി മെയ്ഡ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. അജിത്ത് അത് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കളയണമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത്. നോട്ട് ദാറ്റ് അജിത്ത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫീൽ എബേസ്ഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. As though trying hard to remember, he says, letter. Oh, yes, indeed. There was a letter from your mother. I just hadn't got around to give it to you. ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം, ലെറ്റർ, വാട്ട്സ് ലെറ്റർ? യെസ്, ഇൻഡീഡ് ദർ വാസ് എ ലെറ്റർ ഫ്രം യുവർ മദർ. അവിടെ ഒരു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ ഒരു ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വൈ ഹാഡൻറ്റ് യു ഗോട്ട് അറൗണ്ട് ടു ഇറ്റ്? നോമിത ആസ്ക്ഡ് അജിത്ത് വൈ ഹി ഡിഡൻറ്റ് ഗിവ് ദ ലെറ്റർ ടു നോമിത. വാട്ട് എ നോയ്സൻസ്, അജിത്ത് സേസ്. ഐ ഹാഡ് ഫോർഗോട്ടൺ. വൈ എൽസ്? അജിത്ത് അത്രയും കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഐ ഹാഡ് ഫോർഗോട്ടൺ, അത് മറന്നുപോയതാണ്. സാധാരണയല്ലേ, മറന്നു പോകുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു. ലയർ, നോമിത ഹിസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക്. അപ്പം നോമിത ഒച്ചത്തിൽ ലയർ, കള്ളം പറയുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഹിസസ് ലൈക്ക് എ സ്നേക്ക്. എന്താ ഹിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പാമ്പിനെ പോലെ ചീറ്റ എന്ന് പറയില്ലേ? ഹിസസ് മീൻസ് ചീറ്റ. അതേപോലെ സ്നേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹിസസ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പാമ്പ് ചീറ്റുന്നത് പോലെ ഒച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. വൈ ആർ യു സെയിങ് വാട്ട് എവർ കം ടു യുവർ മൗത്ത്? അജിത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്?
ആൾക്കാരോട് മറന്നു പോവില്ലേ? ഡോണ്ട് പീപ്പിൾ ഫോർഗെറ്റ്. മറന്നു പോകുന്നത് സാധാരണയല്ലേ? അതത്ര വലിയ സീരിയസ് ആക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അജിത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. നോ, ദേ ഡോണ്ട്. ദെൻ നോമിത ആസ്ക് അഗെയിൻ അജിത്ത്, വൈ ഡിഡ് യു ഓപ്പൺ മൈ ലെറ്റർ? എന്തിനാണ് ആ ലെറ്റർ തുറന്നു നോക്കിയത്? മറന്നുപോയത് ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ആ ലെറ്റർ വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കിയത്? This charge Ajit tried to scatter to the windows. What if I opened it? My own wife's letter. Ajit asked Nomida, what is wrong with that? It is my wife's letter. The letter was to my wife. That's why I opened it. ഒരു കെയർലെസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വൈഫിന് വന്ന ലെറ്ററാണ്, അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം? Be quiet, I tell you. For what reason should you open my letter? Haven't I told you 1,000 times not to? We already told in previous paragraph. Ajit did the same thing many times before. And many times Nomida warned him not to do. But he always repeat the same. ഇവിടെ നോമിത ചോദിക്കണം, ഹാവിൻറ്റ് ഐ ടോൾഡ് യു ദ 1,000 ടൈംസ് നോട്ട് ടു? അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് 1,000 തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈ ഹി റിപ്പീറ്റ്സ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ? വൈ യു റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ? അജിത് ഡസൻറ്റ് ഫിയർ നോമിതാസ് ആങ്കർ. ഹി ഈസ് കെയർലെസ് ടു നോമിതാസ് ആങ്കർ. He didn't mind it. So he smiles an affected smile and says, if you are forbidding it and it is something, shouldn't I make sure that no one's passing you love letters in secret? അജിത്ത് അത്രയും കെയർലെസ് ആയി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പറയാണ്, വല്ല ലവ് ലെറ്റേഴ്സും നിനക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന്. ജസ്റ്റ് ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയി. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്, വാട്ട് എ കോമൺ വൾഗർ മാൻ യു ആർ. അപ്പോഴും നോമിതയ്ക്ക് ദേഷ്യം ഇങ്ങനെ അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് പറയാണ്, എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്, എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒച്ചത്തിൽ വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ അജിത്ത് ടു സ്മൈൽ ഹിസ് ഫേക്ക് സ്മൈൽ എനി ലോങ്ങർ. നോമിത ദേഷ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് അജിത്ത് ഫേക്ക് സ്മൈൽ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നുള്ളത്. ചിരി വന്നിട്ടല്ല, പക്ഷെ അതൊരു അയാൾക്ക് പേടിയില്ല, അയാൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഹി കാൺഡ് ഹോൾഡ് ദ ഫേക്ക് സ്മൈൽ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. കുറേ സമയത്തേക്കൊന്നും ആ സ്മൈൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ അയാളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. നൗ ഹി ടു പിക്സ് അപ്പ് ദ പോയ്സൺ നൈഫ്. ഹി സേസ്, ഈസ് ദാറ്റ് സോ? Those who whine day and night hold out their palm to their son-in-law. They are the high-class people. A dung picker's daughter became a queen and so. അജിത്തും നന്നായിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന് നിന്നു. അജിത്ത് വല്ലാതെ നോമിതയെയും നോമിതയുടെ അമ്മയെയും തരം താഴ്ത്തി സംസാരിച്ചു. മരുമകൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നോമിതാസ് മദർ ഓൾവേസ് ബെഗിങ് മണി ഫ്രം അജിത്ത്. ആ ഒരു ഇൻസൾട്ട് നോമിതയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അജിത്ത് ആ ഒരു ഇൻസൾട്ട് അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതേപോലെ അജിത്ത് ഇവിടെ പറയാണ്, ഷീ ഈസ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് ഡങ് പിക്കേഴ്സ്. ഡങ് പിക്കേഴ്സ്, ചാണകമൊക്കെ വാരുന്ന ആളുടെ മകളാണ് നോമിത എന്നത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഷഡപ്പ് നോമിത യെൽസ്. വീണ്ടും നോമിതയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നു. അവൾ ഒച്ചത്തിൽ ഷട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അജിത്തിനെ നിർത്തി. ദ റൂംസ് ഓൺ ദ 3rd floor. ദാറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. അതർവൈസ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്ക്രീം എവ്രി വൺ വുഡ് ഹാവ് കം ടു ലുക്ക്. We told before, it's a joint family. There are 52 members. And their rooms on the 3rd floor. That's blessing. അവരുടെയൊക്കെ റൂം 3rd ഫ്ലോറിലാണ്. അതർവൈസ് വിത്ത് ദ സ്ക്രീം എവ്രി വൺ വുഡ് ഹാവ് കം ടു ലുക്ക്. എന്താ ഇത്ര ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന അറിയാൻ എല്ലാവരും കൂടി വരുമായിരുന്നു. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി their rooms on the 3rd floor. Shut up, Ajit also roared out. What shut up? I will do what I want.
What I please. What will you do? Can you do anything? അപ്പം അജിത്ത് പറയാണ്, ഇത്രയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നോമിത അജിത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഷഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം അയാൾക്കത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഷഡപ്പ്, വാട്ട് ഷഡപ്പ്? ഐ വിൽ ഡു വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. അജിത്ത് പറയാണ്, ഹി വിൽ ഡു വാട്ട് ഹി വാണ്ട്സ്. എന്താണോ അയാൾക്ക് വേണ്ടത് അത് അയാൾ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് നോമിതയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. വാട്ട് വിൽ യു ഡു? ക്യാൻ യു ഡു എനിത്തിങ്? അത് മാത്രമല്ല, നോമിതയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്യാൻ യു ഡു എനിത്തിങ്, എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് നോമിതൻ്റെ അടുത്ത് അജിത്ത് പറയാണ്. ഐ കാൺട്ട് ഡു എനിത്തിങ്, ഓൾമോസ്റ്റ് പാൻറ്റിങ്. നോമിത pronounces each word clearly. You want to see if I can do anything. ഇപ്പം നോമിത തന്നെ പറയാണ്, ഐ കാൺട്ട്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The next time she says, you want to see if I can do anything. നോമിത പറയാണ്, ഐ കാൺട്ട്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. The next time she says, you want to see if I can do anything. You want to see, നിനക്ക് കാണണോ? If I can do anything, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കാണണോ? And immediately she does something that is astonishing. Astonishing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതുവരെ കാണാത്ത, അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള, പെട്ടെന്ന് ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഷീ ഗ്രാബ്സ് അജിത്സ് മാച്ച് ബോക്സ് ദാറ്റ്സ് ലൈങ് നിയർ ഹിസ് സിഗരറ്റ്സ് ഓൺ ദ ടേബിൾ. അവിടെ ടേബിളിൽ സിഗരറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മാച്ച് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷീ പിക്ഡ് അപ്പ് ഇറ്റ് സഡൻലി. പെട്ടെന്ന് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഷീ ലൈറ്റ്സ് ദ മാച്ച് ബോക്സ്. ഷീ ലൈറ്റ്സ് ദ മാച്ച് സ്റ്റിക്ക്. അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? കത്തിച്ചു. ആൻഡ് ടച്ചസ് ഇൻ ടു ഹർ സാരി. ആ മാച്ച് ബോക്സ് കത്തിച്ച് അവളുടെ സാരിമേൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഫ്ലയേഴ്സ് അപ്പ്. സാരിയിൽ തീ കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് ഫ്ലയേഴ്സ് അപ്പ്, അത് നന്നായിട്ട് ആളിക്കത്തി. ദ വെരി ഫൈൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് എ വെൽത്തി മാൻ സാരി. ദ വെരി ഫൈൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് എ വെൽത്തി വൈഫ് സാരി. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സാരിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നത് തീ നന്നായിട്ട് ആളിക്കത്തി. ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അജിത്ത്, ഹാവ് യു ഗോൺ മാഡ്? അജിത്ത് നെവർ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫ്രം നോമിത. സാധാരണ നോമിത പ്രതികരിക്കാറില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻറ്റ് ഫോർ അജിത്ത്. He says and jumps to her side and grabs the burning patch and slaps it between his hands. Put out the fire. അതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചടിച്ച് അതിൻ്റെ തീ കെടുത്തി, സാരി വേഗം തീ കെടുത്തി കളഞ്ഞു. And to tell the truth, now he is little afraid. നേരത്തെ പോലെയല്ല, അജിത്ത് ഈസ് now little afraid. ചെറുതായൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. He looks fearfully at Nomida's face. പേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നോമിതനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് സീസ് എ ഫയർ ബേണിങ് ഓൺ ദെയർ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലേസിങ് ഡെഡ്. നന്നായിട്ട് സരിയിൽ കത്തിയ പോലെ തന്നെ അവളുടെ മുഖത്തും നന്നായിട്ട് തീ ആളിക്കത്തുന്ന മാതിരി തോന്നുന്നുണ്ട്. He doesn't have the courage to put out that fire by slapping it between his hands. With great difficulty he attempts to speak normally. He was shocked by this type of action by Nomida. He tries to, and to tell the truth, now he is a little afraid. He looks fearfully at Nomida's face, sees the fire burning on there, bright blazing red. He doesn't have the courage to put out the fire by slapping it between his hands. So he tries to pour water on it. With great difficulty, he attempts to speak normally. You lose all common sense when you get angry, don't you? A woman and such anger. Oof. He's wondered by seeing her angry and by seeing her actions. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആക്ഷൻസ് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അവൾ സാരിക്ക് തീയൊക്കെ കൊടുത്തത്. അത് കണ്ടിട്ട് ഹി ബിക്കെയിം ലിറ്റിൽ എഫ്രെയ്ഡ്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Now Ajit is little afraid. He tells her that she loses all the common sense when she is angry. അജിത്ത് പറഞ്ഞു ഷീ ലോസസ് അജിത്ത് നവമിതൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് യു ലോസസ് ഓൾ ദി കോമൺ സെൻസ് വെൻ യു ആർ ആംഗ്രി. ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കോമൺ സെൻസ് പോകുന്നുണ്ട്. ഹി എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ഹൗ കുഡ് എ വുമൻ ബി സോ ആംഗ്രി. അയാൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഹി എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഹൗ കുഡ് എ വുമൻ ബി സോ ആംഗ്രി. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്രയും ദേഷ്യം വരുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, ഒരുപാട് കാലം സപ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നോമിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കൂടി പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഹി വാസ് വെരി ഷോക്ക്ഡ്. ഹൂ നോസ് വാട്ട് നോമിത വുഡ് ഹാവ് സെഡ് നെക്സ്റ്റ്. But right then, her niece Rini steps into the room. Immediately she says piercingly, "So Kurima, how much longer does the washerman have to wait? If you don't want to give him any of your clothes, at least tell him that." Nomida wants to say something, but her niece comes to the room and said that the washerman is waiting outside. So she goes down and gives the clothes to wash. For a second or two, Nomidas is still perhaps recalling the washerman's face waiting for her downstairs. Then she picks up the dirty clothes and starts to sorting them. She says in a calm tone, "Go tell him I am coming. I am bringing the clothes." Nomida speaks in her mind, so no one attacks her outright to her face. They only pinch her with sharp words. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, അതൊരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളതാണ്. അവരൊന്നും ദേ ഡോണ്ട് അറ്റാക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നോമിതനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല, ബട്ട് വിത്ത് ഹാർഡ് വേർഡ്സ്. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട്. Her second sister-in-law is almost exhausted with work this morning, and seeing her, she puts a twisted smile on her sweet, strict face and says, "Well, that's something. At least you finally decided to come down from upstairs. There is no good or bad time for you. You find the smallest excuse to go into your room and get cozy with your husband. Does the love talk never get old?" Normally, Nomida speaks to anyone what she wants to say. So, no one attacks her outright. No one attacks her directly. But they attack with sharp words. നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് വേദനിപ്പിക്കാൻ അറിയാം. നോമിത താഴേക്ക് വന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റർ-ഇൻ-ലോ പറയാണ്, "വെൽ, ദാറ്റ്സ് സംതിങ്. അറ്റ് ലീസ്റ്റ് യു ഫൈനലി ഡിസൈഡഡ് ടു കം ഡൗൺ ഫ്രം ദ അപ്സ്റ്റെയർസ്." അങ്ങനെ ഫൈനലി നീ താഴേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചല്ലോ. ബിക്കോസ് ദേ ഓൾ ആർ എക്സോസ്റ്റഡ് ബൈ ദ വർക്ക് ഫ്രം ദിസ് മോർണിംഗ്. അവർ രാവിലെ മുതലേ ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് നോമിത താഴേക്ക് വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരും ഡയറക്റ്റ്ലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ സിസ്റ്റർ-ഇൻ-ലോ ആസ്ക്സ് നോമിത, "ഡസ് ദ ലവ് ടോക്ക് നെവർ ഗെറ്റ് ഓൾഡ്?" എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മടുപ്പ് തോന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ സംഭാഷണങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പരിധിയില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നോമിത ലുക്സ് അറൗണ്ട് വൺസ് to get a sense of atmosphere, sees the hurly-burly of the morning, sees the forest of the people on the other side. Her voice must not tremble. So she too smiles a small smile and says in an extremely soft voice. അവൾ അത്രയും ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളും ആ ഒരു രീതിയിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുന്ന സംസാരമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹീ ട്രൈസ് നോട്ട് ടു ട്രംബിൾ ഹെർ വേർഡ്സ്. അവളുടെ വേർഡ്സ് വിറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് വോയിസിൽ പറഞ്ഞു, "ഓ, ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യു ഷുഡ് കം ആൻഡ് പീക്ക് ഇൻ സം ടൈംസ്. അവർ ടോക്ക് ഈസ് ഓൾ ആംഗ്രി ടോക്ക്. ഡു യു നോ?"
പറയാണ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെയൊന്നുമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. യു ഷുഡ് കം ആൻഡ് പീക്ക് ഇൻ സം ടൈം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ യു ക്യാൻ പീക്ക് ടു മൈ റൂം. യു ക്യാൻ പീക്ക് ഇൻ സം ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒളിഞ്ഞു നോക്കാം ഞങ്ങൾ എന്താ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. അവർ ടോക്ക് ഈസ് ഓൾ ആംഗ്രി ടോക്ക്. ഡു യു നോ? എനിക്കറിയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പീക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കാം. മെജോ വൈഫ്, അത് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോനെയാണ് പറയുന്നത്. ലാഫ് ആൻഡ് സേസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് കവർ അപ്പ് ദ ഫോർബിഡൻ ഫിഷ് വിത്ത് യുവർ pear spinach. We haven't been raised on donkey grass. Why do we need pekin? What you are showing us right in front of our eyes 24 hours a day. ഞങ്ങൾക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഫൂൾ അസ്. ഞങ്ങളെ ഫൂളാക്കാൻ നോക്കേണ്ട. നോമിത ലാഫ് ആൻഡ് ക്യാൻ an attractive flush on white face. ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം, നോമിത നെവർ സേസ് ഹർ ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് എനി വൺ. ഷീ മേക്സ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഓൾവേസ് എ ഗുഡ് ആൻഡ് ലവിങ് ഹസ്ബൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവ്രി വൺ. എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവായിട്ടാണ് അജിത്തിനെ അവൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോമിത ലാവ്സ് എ ലാഫ് that can bring an attractive flush to a white face. After laughing that laugh, she says, "Go on, you say the naughtiest thing." അവളത് കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഒരു തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചു. ദ ബിസി ബോറോ വൈഫ്. ഇവിടെ ബോറോ വൈഫ്, മെജോ വൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ്. അവിടെ ഫാദർ, മദർ, ഫാദറിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ്, ബ്രദേഴ്സ്, അതേപോലെ അജിത്തിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ്, അവരും വൈഫും എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരെയാണ് മെജോ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബോറോ വൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. The busy borrow wife runs up. Have you chopped the vegetables yet? Or are you just telling stories? അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ വന്നു. ആൻഡ് സഡൻലി ഷീ സ്റ്റോപ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. വാട്ട്സ് ദിസ് അൺലക്കി തിങ്? നോ വൈഫ്. ഹൗ ഡിഡ് യു ബേൺ യുവർ ആങ്കോൾ ദ വേ? അങ്ങനെയാണ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ സാരി? Nomida's sister-in-law asked her, "What happened to the sari?" Nomida too starts, but only for a moment. Next, back quickly, say laughing, "Oh, don't remind me. It's exactly what you keep warning me about. I didn't listen. See what happened? I used my ankle to lift a hot pot of water off my stove, and that did it." അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് പാത്രം ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ പറ്റിയതാന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ അവൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. നോമിത സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു കട്ടിങ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ടു സെൻഡ് മണി ടു ഹർ മദർ. ഷീ കാൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ ഹർ ദാറ്റ് ഷീ കാൺ ഡു എനിത്തിങ് ഫോർ ഹർ മദർ. The entire village knows Nomida is a queen and Ajit is a large-hearted man. She never tries to change his opinion among the people. She never wants to change the opinion about Ajit. എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിനെ എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും നന്നായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോമിതയ്ക്ക് അമ്മയോട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി തോന്നുന്നില്ല. Over there, the entire village knows Nomida is a queen and Nomida's husband is a high-minded, large-hearted man. This is the parsley that I compared. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൂടെ, അതായത് നോമിതയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും ഒരു ലാർജ് ഹാർട്ടഡ് ആണ് എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോമിത റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ടിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വൈഫ്. ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഹൗസ് വൈഫിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്ത് കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ടെങ്കിലും അജിത് ഓൾവേസ് ട്രൈസ് ടു സപ്രസ് ഹെർ ഓർ ഡീഗ്രേഡ് ഹെർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ she represents Ajit as a large-hearted man among the village people. എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും
നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഷീ എക്സ്പ്രസസ് ഹെർസെൽഫ് ആസ് ഓൾവേസ് ഹാപ്പി ആൻഡ് ലക്കി വൈഫ് ഓഫ് അജിത്ത്. അജിത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഫായിട്ടാണ് അവളെയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. This is precisely why I compared a woman to Matchbox. Even when they have the material within themselves to set off many raging fires, they never flare up and burn away the mask of men's high-mindedness, their large-heartedness. They don't burn away their own colorful shells. Here, Asha Purna Devi says that this is the reason I compare a woman to a matchbox. ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാച്ച് ബോക്സിനെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താ ആ കാരണം? നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലേ പറഞ്ഞു, ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് ഹൈ എബിലിറ്റി ഓർ ഹൈ ഗൺ പവർ. നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തും നല്ല ഗൺ പവറും ഉള്ളിലുണ്ട്. ബട്ട് ദേ നെവർ ഫ്ലെയർ അപ്പ്. അവൾ ഒരിക്കലും ആളിക്കത്താറില്ല. ഒരുപാട് ഗൺ പവർ അഥവാ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ബട്ട് ദേ നെവർ ഫ്ലെയർ അപ്പ് ആൻഡ് ബേൺ എവേ ദ മാസ്ക് ഓഫ് മെൻസ് ഹൈ മൈൻഡഡ്നെസ്. അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? ദേ നെവർ ട്രൈസ് ടു ബേൺ ദ മാസ്ക് ഓഫ് ഹൈ മൈൻഡഡ്നെസ്. ഈ ആണുങ്ങൾ, മാസ്ക് ഓഫ് മെൻസ്, ആണുങ്ങൾ ഹൈ മൈൻഡഡ്. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അജിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു അംഗീകാരം അർഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. എന്നാലും നോമിത ഓൾവേസ് ട്രൈസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ഹിം ആസ് എ ഗുഡ് ഹാർട്ടഡ്, ഗുഡ് മൈൻഡഡ് മാൻ. Here, Asha Purna Devi says the same thing. They never want to burn the mask of man, of high-mindedness, their large-heartedness. They don't burn away their own colorful shells. ആ ഒരു കളർഫുൾ ഷെൽസ്, ആ ഒരു ലൈഫ് കത്തിച്ച് കളയാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ലീവ് ദം സ്കാറ്റേർഡ് സോ കെയർലെസ്ലി ഇൻ ദി കിച്ചൺ. അവർക്കറിയാം, the man knows very much, the wife or the woman never burns them. ഒരിക്കലും കത്തിക്കില്ല, ബേൺ ചെയ്യില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ലീവ് ദം scattered so carelessly in the kitchen, in the pantry, in the bedroom, here, there, anywhere. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്ര കെയർലെസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ബോക്സ് വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയും അത്ര റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കാതെ അത്ര കെയർലെസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ വിട്ടേക്കുന്നത്. ക്വയറ്റ് വിതൗട്ട് ഫിയർ, ഒരു പേടിയും കൂടാതെ അവരവിടെ വിട്ടേക്കുന്നത്. ദേ പുട്ട് ദം ഇൻ ദെയർ പോക്കറ്റ്സ്. അവർ ഒരു പേടിയും കൂടാതെ മാച്ച് ബോക്സിനെ പോക്കറ്റിലിട്ട് നടക്കും. നമുക്കറിയാം മാച്ച് ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റിക്കിന് ദേ ഹാവ് ഹൈ ഗൺ പവർ. നല്ല, നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു, ദേ ക്യാൻ ഫ്ലെയിം 100 ലങ്കാസ്. അത്രയും ഹ്യൂജ് പ്ലേസിനെ അവർക്ക് കത്തിച്ച് കളയാൻ പറ്റും. എന്നിട്ടും വി കീപ് ദം ഇൻ അവർ പോക്കറ്റ്സ് ഓൾസോ. നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിൽ വരെ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും എബിലിറ്റി ഉള്ള, അത്രയും ഗൺ പവറുള്ള മാച്ച് ബോക്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കും പോലെ തന്നെയാണ് ലേഡീസും. ദേ ഓൾസോ ഹാവ് ഹൈ ഗൺ പവർ, ദ ഹൈ എബിലിറ്റി ടു ഫ്ലെയിം, ബട്ട് ദേ നെവർ ബേൺസ് ദ ലൈഫ്. ദേ നെവർ ബേൺസ് ദ കളർഫുൾ ഷെൽ അറൗണ്ട് ദം. അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള കളർഫുൾ ഷെൽസ് അവരൊരിക്കലും ബേൺ ചെയ്യാറില്ല. Asha Purna Devi shows here the problems in a family life and the oppression faced by women. Men and women are complementary. They should respect each other. We should appreciate the similarities and understand the differences. ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരസ്പര ബഹുമാനം. They should respect each other and we should appreciate similarities ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസസ്. നമ്മൾ വ്യത്യാസങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും സിമിലാരിറ്റീസിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും പരസ്പരം റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് പോവണം. അതാണ് ഫാമിലി ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോമിതയെയും അജിത്തിനെയും എടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശാപൂർണാദേവി ഒരു മാച്ച് ബോക്സുമായിട്ട് സ്ത്രീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. നോമിതയെ നമുക്കറിയാം, ഇത്രയും ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടും അവൾ അജിത്തിനെ അത്രയും വലിയ ഒരാളായിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മാച്ച് ബോക്സും സ്ത്രീയും എന്നുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് ഇത് എഴുതിയത്. ബംഗാളിയിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രസഞ്ജിത് ഗുപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ആശാപൂർണ ദേവി. ആൻഡ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ some characters. The first one is Nomida and Ajit. There are two main characters and lots of characters are there. We have to discuss on this character in detail. I hope you understand the theme of this story and read it well and do the assignments given by the teacher. Thank you.